ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं शक्रगतं सगणरघुनाथान्वितं तं सदिवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधमदय नगरग्रामधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीहर्षभानुविदयिताय कृपाब्धे कृष्णशमन्तविज्ञानेदयने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगुरुगुणशक्ति विग्रहाय नमस्ते। श्रीगौरवे भागवतं निकृष्टसज्जनप्रिया वैष्णवो सर्वभौम श्रीजगन्नाथाय नमः। नित्यानन्द नमस्तपं प्रेमानन्दप्रदायिने कुलोकल्मनाशय जन्मपते नमः। वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगोदिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा
गोपते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्रभं जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नष्टप्राशो अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवतमेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भावति नष्टकी। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मोक्षं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयित्रीं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदिनतरणं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। ग्रंथराजमल श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की भागवतम तमादिदेवां करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदवतारम् अपार संसारे समुद्रसेतु भजामहे श्रीमद्भगवतस्वरूपम्। जय ग्रंथराजमल श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौरी शिखनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जस्ति कृष्ण रसप्रिय व्यक्ति मंडली विश्वबरणे अंश संहिता ममतामयी सकलेर चरणे नमस्कार चित्तदंडवत प्रणति वाञ्छाकल्प गुरुवर्ष कृपा सिंधु परिवच चतुर्दान पावन भवष्णवे नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद 19 अध्याय हिरण्यगर्भ 25 नंबर श्लोक। विनिघ्नतां वज्रसारहै अधक्षजः कर्णमूले आहना यथा तमदृष्टा मरुत्पत्ति मुष्टिभिः विनिघ्नतां वज्रसारहै अधक्षजः कर्णमूले आहना यथा तमस्tra मरुत्पत्ति मुष्टिभिः विनिघ्नतां वज्रसारहै अधक्षजः
কর্ণমূলে অহনৌ যথা তাম্রষ্টং মরুৎপতিঃ তম মুষ্টিভিঃ বিনিক্ষ্ণতং বজ্রশরয়ে অদক্ষজঃ করেণ কর্ণমূলে হন যথা তাম্রষ্টং মরুৎপতিঃ। উক্ত শ্লোকের সঠিক শব্দার্থ হিরণ্যাক্ষ মুষ্টিভিঃ তার মুষ্টির দ্বারা বিনিক্ষ্ণতম আঘাত করে বজ্রশরৈ বজ্রের মতো কঠিন অদক্ষজ ভগবান অদক্ষজ করেণ হাতের দ্বারা কর্ণমূলে কানের গোড়ায় অহন আঘাত করেছিলেন যথা যেমন তামস্ত্র বিদ্রাসুর ত্বষ্টার পুত্র মরুৎপতি ইন্দ্র মরুদ্গণের প্রতি। অনুবাদ দৈত্যটি তখন বজ্র সদৃশ কঠোর মুষ্টির দ্বারা ভগবানকে আঘাত করতে লাগল, কিন্তু ভগবান অদক্ষজ তার হস্ত দ্বারা তার কর্ণমূলে আঘাত করলেন, ঠিক যেভাবে মরুৎপতি ইন্দ্র বেত্রাসুরকে আঘাত করেছিলেন। জয় শ্রীল প্রপাত কর্তৃক তাৎপর্য কি? এখানে ভগবানকে অদক্ষজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তিনি সমস্ত জড়জগতিক গণনার অতীত। অদক্ষজ মানে হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাপ এবং অদক্ষজ মানে হচ্ছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাপের অতীত। হরে কৃষ্ণ। এখানে শিল প্রপাত তাৎপর্য সমাপ্ত। এখানে যেহেতু শিল প্রপাত তাৎপর্য করেছেন, বলা হয়েছে অদক্ষজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি সমস্ত জড়জগতের গণনার অতীত। অক্ষজ মানে হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাপ এবং অদক্ষজ মানে হচ্ছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিমাপের অতীত। তা এখানে অক্ষজ আর অদক্ষজ, এখানে হিরণ্যাক্ষ যখন ভগবানকে তিনি কাছে পেয়েছিলেন, তিনি কি করছিলেন? ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তার মুষ্টির দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে কি করেছিলেন? কানে গোড়ার মধ্যে তিনি আঘাত করেছিলেন। এই জন্য ভগবান হচ্ছেন অদক্ষজ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যিনি ইন্দ্রিয় অধিপতি, যাকে বলা হয়েছে ঋষিকেশ ঋষিকেন সেবন ভক্তিরেচ্ছন, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, যে ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে ঋষিকেশের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন স্বরাট, তিনি হচ্ছে বিভু। এই জন্য এই জড়জগতে যে সমস্ত জীব রয়েছে সকলেই হচ্ছে ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জন্য বলছে যারে জৈসে নাচে তৈসে করে নৃত্য। তো ভগবান যাকে যেভাবে নাচাচ্ছে সেভাবে নাচছে, তার সমতুল্য এই জগতে কেউ হতে পারে না। তা যদিও দেখা যাচ্ছে যে হিরণ্যাক্ষ ভগবানের কি মুষ্টিবদ্ধভাবে বিভিন্নভাবে আঘাত করছে, আঘাত করলে ভগবানের কি আমাদের মতো কি সে ব্যথাতুর হবে? কখনো না। ভগবান তিনি কখনো দুঃখ পান না এবং তিনি কি করছেন? এই জড়জগতে তিনি বিজয় সাধন করার জন্য তা তিনি হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। তা যুদ্ধ করেছিলেন, পরিণতি তাদের কি হয়েছিল? মৃত্যু। এই জন্য যদি কেউ ভগবানের করায়ত্ত স্বীকার না করে, দম্ভ অহমিকা
এটা কি হবে? অহংকার। এটা হচ্ছে পতনের মূল কারণ। এখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা এইভাবে ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, লাস্টে রেজাল্ট হচ্ছে কি? পরাভূত। ভগবান হচ্ছে বিজয়ী। এই জন্য ভগবান সর্বদা তিনি বিজয় লাভ করছেন। ভগবান হচ্ছে সমস্ত কিছু বুদ্ধি। তাই এই জগতের মানুষ কিছু কিছু সময় দেখা যায় যে এরকম ভগবানকে পরিমাপ করার চেষ্টা করছে। যেমন এখানে বলা আছে যাদের ইন্দ্রিয়ে পরিমাপের অতীত। ভগবান হচ্ছে আমাদের কি অতীত, অগোচর। এই জন্য ভগবানকে কখন আমরা এই অল্প জ্ঞান দিয়ে ভগবানকে পরিমাপ করার যদি আমরা কি চেষ্টা করি তা সম্ভব। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব? সেটা সম্ভব যদি কেউ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবানকে জানতে চায়, ভগবানের আরাধনা করে, তা ভগবান কি করবেন? সে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করে সে ভক্তকে শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধি যোগদান করবেন। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় 10 অধ্যায় 10 নম্বর শ্লোকে বলেছেন, তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বক দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মম উপজাঙ্গিতে। যারা নিত্য ভক্তিযুক্ত সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে তাদের বুদ্ধি যোগদান করে। এই জন্য ভগবানের সেবার মাধ্যমে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে জয় করা যায়। আর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো পরিপুষ্ট হলে তখন সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে ভগবানের সেবার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এই জন্য এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে বিষয়ের প্রতি সদা সর্বদা ধাবিত। তা আমাদের এই সমস্ত ইন্দ্রিয় যদি একটা যদি তার প্রখরতা বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমাদের জীবন নষ্ট, অবধারিত মৃত্যু। তো দেখা যাচ্ছে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, এই জগতের যে এক একটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাদের কালকে ডেকে নিয়ে আসে, মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসে। এজন্য বলছে রূপ আমরা কি দিয়ে লাভ করতে পারি? দর্শন ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা রূপ দর্শন করতে পারি। তা অনেক সময় দেখা যায় এই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যখন ভগবত ভক্তিবিহীন যে সমস্ত রূপের প্রতি আকৃষ্ট হবে তা অবধারিত তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা দেখতে পাই আগুন দেখে ফড়িং আসে না? হ্যাঁ, তা যখন রাত্রিবেলায় লাইটের সুইচ দেওয়া হয় আলো জ্বলে ওঠে আর সেখানে ফড়িং আসবে, ওই আলোতে সে ঠোকর খেয়ে মারা যায়, তথাপি সে আলো থেকে দূরে চলে যায়। এই দর্শন ইন্দ্রিয় তার তীব্রতর যখন প্রখরতা বৃদ্ধি হয়ে যায়, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা সে তার মৃত্যুকে এবং কালকে ডেকে নিয়ে আসে। এই রূপ দিয়ে আমাদের এই চক্ষু দিয়ে কি করা আছে? ভগবানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আছে, ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করা আছে। আমরা একটু আগে কি করলাম? ভগবানকে দর্শন করলাম। দর্শনে কি বলা আছে? ব্রহ্মসংহিতা, হ্যাঁ, গোবিন্দ আদি পুরুষম তমহং ভজামি অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় প্রীতিমন্তি পশ্চান্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরজগন্তি আনন্দ চিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য গোবিন্দ আদি পুরুষ। গোবিন্দ হচ্ছে আদি পুরুষ। এতে সাংসকলাংশ কৃষ্ণস্ত ভগবান। কৃষ্ণ হচ্ছে সকল করণের পরম করণ, তিনি হচ্ছে আদি পুরুষ। এজন্য তিনি হচ্ছে সকল কারণের পরম করণ, কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং। এই জন্য কৃষ্ণ হচ্ছে সকল কারণের মূল কারণ। এই জন্য আমরা তখন গিয়ে ভগবানকে দর্শন করেছি, ভগবানের রাজকীয় বেশ। তাহলে দর্শন ইন্দ্রিয় কি হবে? তার পরিপূর্ণতা লাভ করবে। ভগবত কেন্দ্রিক
বিহীন, কেন্দ্রবিহীন যে সমস্ত আমরা ইন্দ্রিয়গুলোকে সেবায় লাগিয়ে যাচ্ছি, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো বিষয় বাসনার প্রতি আকৃষ্ট হবে, তার চাহিদা কখনো নির্মূল করা যাবে না। যদি আমরা এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোল করতে চাই, সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত তৎপর তন নির্মলম ঋষিকেশ ঋষিকেন সেবনম ভক্তির উচ্চতে। এই ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে ইন্দ্রিয় অধিপতি ঋষিকেশের সেবায় মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয়। তাহলে আমাদের অবশ্যই ভগবত ভক্তি অনুশীলনের জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রয়োগ করা আছে। যেমন কর্ম দিয়ে কি করে আমরা শ্রবণ করি, তাই ভাগবতে বলেছে শ্রীনতাম স্বকতা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন হৃদয়স্থ অভদ্রাণী বিগলিত শরীর শতা। যদি কেউ এই শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে তার পুণ্যকে সঞ্চিত করতে পারে, কোন কথা শ্রবণ কীর্তন? শ্রীনতাম স্বকতা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন। যে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে হৃদয় কি পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, আর হৃদয় নির্মৎসরণ হলে তার কি হবে? শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত হবে। সম্বন্ধ অবিদেয় প্রয়োজন, আমাদের সাথে ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলে আমার একজন গুরুদেবের প্রয়োজন রয়েছে। তার গুরুদেবের কাছে আমরা প্রার্থনা করছি, শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভগবতী স্বপ্ন বন্দময়ী সাবধান মতে, নাকি? যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়, কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যা গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিৎকেতে করিয়া অক্ষ আর না করিয়া মনে। গুরুদেব আমাদের কি দিয়েছে? হ্যাঁ, 4টে নিয়ম দিয়েছে। আমিষাহার, নেশা, বিতর্কের অবৈধ সঙ্গ, 4টে ফরজ মেনটেন্স করা উচিত, মঙ্গলারতি করা উচিত, তারপর কি করা উচিত? হ্যাঁ, ভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করা উচিত, একাদশী ব্রত পালন করা উচিত, তারপর কি করা উচিত? এগুলো হচ্ছে ভক্তির অনুকূল, এগুলোকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত। সকালে মঙ্গলারতি করা উচিত, গুরু পূজায় ভগবানের গুরুদেবের প্রভুপাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা উচিত, নাকি? তারপর তুলসী পরিক্রমা উচিত করা উচিত, তুলসীতে জলদান করা উচিত। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আমাদের কি নিত্যম ভাগবত সেবা। ভাগবত সেবার যে সমস্ত আমাদের নিত্য কর্ম রয়েছে সেগুলো আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। তা আমরা যখন প্রত্যেক দিন এভাবে তুলসী পরিক্রমা, জলদান, এগুলো হচ্ছে ভক্তি আমাদের কি করবে? বৃদ্ধি করবে। তুলসী পরিক্রমা করলে কি হবে? জানি কানি চপা পানি ব্রহ্মহত্যা দিকানি চ তানি তানি প্রণশন্তি প্রদক্ষিণা পদে পদে। আমাদের জানা বা অজানা যে সমস্ত পাপ রয়েছে, ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ, হে ভক্তি দেবী কৃপাপূর্বক আমার সমস্ত পাপকে বিনাশ করা। বলছে প্রতি কি পদে পদে কি করে যে সমস্ত আমরা পাপ হতে অনেক পৃথিবীকে মারা যাচ্ছে, জানি কানি চপা পানি ব্রহ্মহত্যা দিকে নিচ্ছে তানি তানি প্রণশান্তি প্রদক্ষিণা পদে পদে। যখন আমরা প্রদক্ষিণ করে সমস্ত পাপই হয় ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, নিষ্পেষিত হয়ে যাবে। তো এই জন্য অবশ্যই তুলসী পরিক্রমা ভক্তি সহ করা উচিত, তুলসীদের জলদান করা উচিত। তারপর তুলসী পূজা করলে, তুলসীদের জলদান করলে আমাদের কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি জাগ্রত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে আদিলীলায় 104 নম্বর শ্লোকে বলছে যে কেউ যদি শুদ্ধ ভগবত ভক্তি সহকারে তুলসী পত্র ভগবান গোবিন্দের চরণে অর্পণ করে, গোবিন্দ তার কাছে ঋণী হয়ে যায়। হরি বল। কিভাবে? তা ভগবান নিজেই বলছেন। কেন? এই তুলসী পত্র যদি গোবিন্দের চরণে অর্পণ করে, এই তুলসী পত্র সমতুল্য গোবিন্দের কাছে কোনো কি অতুলনীয় নয়, গোবিন্দ নিজেই বলছেন। তারপরে 105 এবং 6 নম্বর শ্লোকে অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর তার ব্যাখ্যা করেছেন। কি ব্যাখ্যা করেছেন?
যে প্রতিনিয়ত তুলসী দিয়ে যদি কেউ ভগবানের আরাধনা করে, তাই প্রত্যেকদিন অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর তুলসীপত্র গঙ্গা জল দিয়ে আহ্বান করেছিলেন শ্রীমন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু। ভগবানকে আহ্বান করেছিলেন, বিষ্ণুকে আহ্বান করেছিলেন, তাই শ্রীমন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তিনি প্রকটিত হয়েছেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আমরা একটু আগে পুরো প্রার্থনা গিয়েছিলাম, দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত দশায়, তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই। হ্যাঁ। তাই প্রত্যেক দিন কি করতেন, অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর গঙ্গা জল তুলসীপত্র নিয়ে ভগবানকে আহ্বান করেছিলেন। কেন? কলিযুগের যে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন তামাচ্ছন্ন এই যে কলিতে আক্রান্ত হবে, তাই অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর তিনি প্রত্যেক দিন তুলসীপত্র গঙ্গা জল দিয়ে ভগবানকে আহ্বান করছেন। তাই অদ্বৈত আচার্য ঠাকুরের কৃপায় শ্রীমন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু পতিত পাবন হেতু তব অবতার, মোষাবতীত প্রভু না পাইবে আর। মোষাবপতি আর শ্রীমন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু কি রূপে আসছেন? পতিত পাবন উদ্ধারিতে আকুল মোর অন্তর। পতিতদেরকে উদ্ধার করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রতিজ্ঞা করেছেন। অন্যান্য যুগে তিনি অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু কলিযুগে কি করবেন? কোন অস্ত্র নিক্ষেপে এবে অস্ত্র না ধরিব, প্রাণী কারো না মারিব, চিত্ত শুদ্ধি ঘটাইব সবার। কলিযুগে কোনো অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন না। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তিনি আসতেন। কিন্তু জগাই মাধাইকে যখন নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রহার করেছে, মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশ করেছে, কেড়ে তুই পাপিষ্ঠ করে এত বড় স্পর্ধা, তুই আমার প্রাণের ধন নিত্যানন্দকে আঘাত করেছিস, তোর নাই করেছিল বলেছে। তাই যথেষ্ট সুদর্শনকে আহ্বান করেছিল শ্রীমন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু। তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন, প্রভু আপনি পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছেন কলিযুগে আপনি অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন না, আর আপনি পতিত পাবন, পতিত জীবকে উদ্ধার করার জন্য আপনি এই জগতে প্রকাশিত হয়েছেন। আর এই জগাই মাদাইকে যদি আপনি উদ্ধার না করেন, তাহলে পাতকি নাশন বা পাতকি উদ্ধার হবে কি করে? আর আপনি তো অস্ত্র ধরবেন না। তা নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন, প্রভু আপনি এই মাদাইকে কৃপা করুন। তো দেখেন মহাপ্রভু সুদর্শন আহ্বান করছেন, আর নিত্যানন্দ প্রভু কি করছেন? হ্যাঁ, আপনি পতিত পাবন, তাহলে আপনার পতিত পাবন নাম সার্থক হইবে কিভাবে যদি আপনি জগাই এবং মাদাইকে কৃপা না করেন? তাই নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপায় কি করলেন? মহাপ্রভু সংবরণ করে তিনি কি করলেন? কেন? জগাইকে টেনে নিলেন, মাদাইকে টেনে নিয়ে বলছেন আমার সঙ্গে হরিনাম করতে। আর নিত্যানন্দ চরণে তিনি লুটিয়ে বলেন যে দেখ, যার চরণে করেছিস অপরাধ তার চরণে লুটিয়ে পড়, তবেই তুমি পাইবে নিস্তার। নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে হরে কৃষ্ণ জয় শ্রী রাধা কি বললেন? মাধায় লুটিয়ে পড়লেন। আর নিত্যানন্দ প্রভু জড়িয়ে ধরছেন, মেরেছিস কলসের কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না? আয় ভাই একবার আমার বুকে জড়িয়ে ধরে একবার হরে রাম বল, হরি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম রাম। এই জন্য কলিযুগ যদিও অত্যন্ত কলহপ্রিয়, তথাপি একটা সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে যদি কেউ শুদ্ধভাবে হরিভজন করে। তাছাড়া দেখেন এই বাইরের জগতে কত কলহ, এই কলহর যুগে আমাদের একমাত্র উদ্ধারের পথ হচ্ছে এই শুদ্ধভাবে হরিনাম করা, সাধু সঙ্গ করা।
শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ ভজন ক্রিয়া নিষ্ঠা রয়েছে আসক্তি ভাবরে অনন্ত নিবৃত্তি। এই যে নববিধা ভক্তি রয়েছে, আপনারা এইভাবে আস্তে 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 যে শুদ্ধ ভাগবত ভক্তি লাভ করবেন। হরে কৃষ্ণ। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানে শ্রীমদ ভাগবত যাচ্ছি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম জয় রবীন্দ্রনাথ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়, শ্রী প্রভুপাদ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে হরে হরে।